പ്രിയ ഗോട്ട്ലിയും കിസിയും വിവാഹിതരാകുവാനുള്ളവരുടെ സമ്മതം നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മുൻപാകെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പരസ്യമായിട്ട് ആ കാര്യം അവർ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അവരിരുവരും ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭകളിലെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലെയും എല്ലാ വരുവാൻ സാധിക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളും സ്നേഹിതരൊക്കെയും സന്തോഷത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. അതിന് ന്യായമായ യാതൊരു തടസ്സങ്ങളുമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ നന്ദിയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതിനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ആദ്യ വിവാഹനാളിൽ ഏദനിൽ ധ്വനിച്ച മംഗല്യാശീർവാദം ഇന്നും കേൾക്കുന്നീതാ. ക്രൈസ്തവ ദമ്പതിമാ തമ്മിൽ ചേരും നേരം വിശുദ്ധനാം ത്രിയേകൻ തൻ കൃപ ചൊരിയും. പിതാവേ നിൻ സാന്നിധ്യം വേണമീ സന്ദർഭേ. ആദാമിൻ ഹൗവ പോലെ ഈ കാന്തയാകട്ടെ. രക്ഷകായെഴുന്നള്ളി യോജിപ്പിക്കവരെ ദീർഘകാലം സന്തോഷം ചേർന്നു വസിച്ചിടാം. Dear Gottlieb and Kezia, you must recognize that you are standing in the presence of God, who knows all the secrets of your life and who searches the reins and hearts of every man. Therefore, the solemn vows you are about to take are not to be taken lightly, but reverently, soberly, and in the fear of God, in all sincerity of heart. For in them you are committing yourselves exclusively the one to the other for as long as you both shall live. Now, first of all, I would ask Gottlieb, will you take Kezia standing in front of you to be your wedded wife, to live together in the holy state of matrimony, forsaking all others and holding only unto her as long as you both shall live? If you are willing, you must clearly state, I will. I will. Kezia, will you take Gottlieb standing in front of you to be your wedded husband, to live together in the holy state of matrimony, forsaking all others and holding only unto him as long as you both shall live? If you are willing, you must clearly state, I will. I will. As both of you have expressed your willingness to receive each other from the Lord, as an external token of that, I would now ask you to join your right hands. The one who created you and the one who saved you and the one who led you all these days in your life, he is the one who has brought you together today. And if you will be faithful to each other and also to the word of God that we have spoken to you, God's blessing will rest upon your life all the days of your life. And God has promised, I will never leave you nor forsake you. So if you trust him,
If you walk in His ways, if you give Him first place in your life, God's blessing will be there in all areas of your life, and you will become a blessing not only to each other, you will become a blessing to everyone around you. Now, I would like you to repeat after me these words of vow that I will help you with. First, Godly will repeat after me. I, Godly, I, Godly, standing in the presence of God standing in the presence of God and these witnesses, and these witnesses, take you, Kezia, take you, Kezia, to be to be my wedded wife, my wedded wife, to have and to hold to have and to hold from this day forward, from this day forward, to live together to live together according to according to God's ordinance God's ordinance in the holy estate of matrimony. in the holiest state of matrimony. I do promise I do promise to love, to love, honor, honor, cherish, cherish, protect, protect, and keep you and keep you in sickness and in health, in sickness and in health, in poverty and in riches, in poverty and in riches, till till death separates us. death separates us. And through God's grace, And through God's grace, I promise to be I promise to be a faithful a faithful and devoted husband. and devoted husband. And hereto And hereto I pledge you I pledge you my faithfulness my faithfulness in the name in the name of the triune God. of the triune God. Now Kezia will repeat after me. I, Kezia, I, Kezia, standing in the presence of God standing in the presence of God and these witnesses, and these witnesses, take you, Godly, take you, Godly, to be to be my wedded husband, my wedded husband, to have and to hold to have and to hold from this day forward, from this day forward, to live together to live together according to according to God's ordinance God's ordinance in the holy estate of matrimony. in the holy estate of matrimony. I do promise I do promise to love, to love, submit, submit, obey, obey, honor, honor, and keep you and keep you in sickness in sickness and in health, and in health, in poverty in poverty and in riches, and in riches, till death separates us. till death separates us. And through God's grace, And through God's grace, I promise to be I promise to be a faithful a faithful and devoted wife. a devoted wife. And hereto And hereto I pledge you I pledge you my faithfulness my faithfulness in the name of in the name of the triune God. the triune God. I want to read to you just one passage from God's word. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വിടുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വേദഭാഗം മാത്രം നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധം ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമാണ്. അത് മനുഷ്യനാൽ വേർപിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നത്. മത്തായി സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. പരീശന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഏത് കാരണം ചൊല്ലിയും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും, ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തുവെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ, ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ വാചകമാണിത്. ഞാൻ ആ വാചകം, ഒടുവിലത്തെ വാചകം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനത്തിന് ഞങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമായി നിങ്ങളിരുവരും ആമീൻ എന്ന് ഉറക്കെ പറയേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ, ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആമേൻ. ഇവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ദൈവമക്കളെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്നോട് കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ആകാശം ഭൂമിവ നിർമ്മിച്ച ദേവദേവൻ, ആകാശം ഭൂമിവ നിർമ്മിച്ച ദേവദേവൻ, സിയോനിൽ നിന്നിവരെ വാഴ്ത്തട്ടെ. വാഴ്ത്തുവിൻ, പരം വാഴ്ത്തുവിൻ, വാഴ്ത്തുവിൻ, പരം വാഴ്ത്തുവിൻ. ഏകൻ ത്രിയേകനാകും സ്നേഹസ്വരൂപിയെന്നും, ഏകൻ ത്രിയേകനാകും സ്നേഹസ്വരൂപിയെന്നും, ഏകട്ടെ മംഗളങ്ങൾ മേൽമേലായി. വാഴ്ത്തുവിൻ, പരം വാഴ്ത്തുവിൻ, വാഴ്ത്തുവിൻ, പരം വാഴ്ത്തുവിൻ. ആകാശം ഭൂമിവ നിർമ്മിച്ച ദേവദേവൻ, ആകാശം ഭൂമിവ നിർമ്മിച്ച ദേവദേവൻ, സിയോനിൽ നിന്നിവരെ വാഴ്ത്തട്ടെ. സിയോനിൽ നിന്നിവരെ വാഴ്ത്തട്ടെ. ആകാശവും ഭൂമിയും നിർമ്മിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ മക്കളായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ സമയത്ത് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെയും വലിപ്പത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ തലകുനിക്കുകയും അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നകന്നുപോയി ഞങ്ങളെ നിൻ്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീരുവാൻ അവിടുത്തെ പുത്രനെ അവിടെ നയിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത നിൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിൻ്റെ വലിയ കരുതലുകൾക്കായി സ്തോത്രം. നീ ലോകത്തെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ആ സ്നേഹത്തിൽ നീ മുൻകണ്ടതുകൊണ്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മക്കൾ ഗോഡ്ലിക്കും കെസിയായിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ചുവട് എടുത്തു വെക്കുവാൻ അവിടുന്ന് കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നീ അവരെ നടത്തിയ എല്ലാ വഴികൾക്കായും സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്ത ജീവിതത്തിനായി സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് നൽകിയ ആരോഗ്യത്തിനും ബലത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കഴിവുകൾക്കും വിവേകത്തിനും ബുദ്ധിക്കുമായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരെ ആത്മീയമായ വഴിയിൽ നടത്തുവാൻ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതവും ആലോചനയും അനുസരിച്ച് ഈ കുടുംബ ജീവിത ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്ത മഹാഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും എത്രയോ യുവതി യുവാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളയുമ്പോൾ, പാപത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം വൃഥാവായി ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഭവിക്കാതെ അവരെ വിശുദ്ധിയിൽ അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ വചനം അനുശാസിക്കുന്ന പോലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇന്ന് അവർക്കിടയായതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ കെസിയായും കോട്ടിലെയും അവിടുത്തെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നവരാരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തെ നീ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വരവ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവീക തലമുറകളെ നൽകി നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ബന്ധം മുഖാന്തരം അവരുടെ ഇരുഭവനങ്ങളും ഇരുസഭകളും ദേശവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് അവരുടെ കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിച്ച് നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നീ അവരെ സഹായിക്കണമേ. ജീവിതത്തിൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങളിലും വൈഷമ്യങ്ങളിലും നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ എന്തെല്ലാം വൈഷമ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാലും ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ഓർത്ത് നിന്നിൽ ധൈര്യപ്പെടുവാനുള്ള കൃപ നീ അവർക്ക് നൽകണമേ. അവരേകരാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് അവരുടെ ചെവിയിൽ നീ മന്ത്രിക്കണമേ. അവർക്ക് ഭയം തോന്നിയാൽ ഭയപ്പെടണ്ട, ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാക്കുകൾ നീ ഇവരോട് പറയണമേ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് സന്തോഷം നൽകി സകല പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രാതികൂല്യങ്ങളിലും അവരെ ജയോത്സവമായി വഴി നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് ദൈവമക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. നിൻ്റെ സകലവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും അവർക്ക് നൽകി നിൻ്റെ നാമത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ വളരെ വിനയത്തോടെ ദൈവമക്കളായി ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ആമേൻ.